आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती मलय रंजन मिश्र। मुख्य संवाद ओडिशा को आजिठारु दुईदिनिया गस्तरे आसुछंती राष्ट्रपति। आजिठारु दुईदिनिया चीन गस्तरे जिबे वैदेशिक मंत्री। एक्जियम फोर मिशन रो 4 जण क्रू सदस्यंकर आजिठारु आरंभ हेब महाकाशरू पृथ्वीपृष्ठ को प्रत्यावर्तन। 3 दिनिया साउदी अरब गस्त सफलतार सह शेष कले स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री। एवं लॉर्ड्स टेस्ट विजय पर आज अंतिम दिवस रे भारत 6टी विकेट हाथ में थाई आवश्यक करुच्ची 135 रन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आजिठारु ओडिशा को दुईदिनिया गस्तरे आसुछंती। संध्यारे भुवनेश्वर आंतर्जातिक विमान बंदर रे पहुंचीबा कार्यसूची रहिछि। एहा परे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रो 5म समावर्तन उत्सव रे राष्ट्रपति जोग देबे। आसंताकाली पूर्वाह्न राष्ट्रपति रेभेन्सा विश्वविद्यालय त्रयोदश वार्षिक समावर्तन उत्सव रे जोग देबे। एहा परे कटक रेभेन्सा बालिका उच्च विद्यालय केतेक विकासमूलक प्रकल्पर भित्तिप्रस्तर स्थापन करिवे। कटक सारला साहित्य संसद पक्ष आयोजित आदिकवि सारला दास 600तम जयंती रे राष्ट्रपति जोग देबा सहित कलिंगरत्न पुरस्कार प्रदान करिवार कार्यसूची रहिछि। एही सबु कार्यक्रम शेष करी राष्ट्रपति आसंताकाली संध्यारे नुआदिल्ली प्रत्यावर्तन करिवे। वैदेशिक मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आजिठारु दुईदिनिया चीन गस्तरे जिबे। तियानजिन सहर में से आसंताकाली सांघाई सहयोग संगठन एससीओ वैदेशिक मंत्रीस्तरीय बैठक में जोग देबे। एससीओ सदस्य राष्ट्रमानक मध्यरे विभिन्न क्षेत्र में सहयोग तथा आंचलिक एवं वैश्विक क्षेत्र नहीं सेमानक मध्यरे मत विनिमय हेबार आशा करा जाउछि। चीन एबे एससीओ संगठन अध्यक्षता दायित्व निर्वाह करुछि। अन्य सदस्य राष्ट्रगुड़िक मध्यरे भारत, रूस, ईरान, काजाकिस्तान, किर्गिजिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान एवं बेलारूस सदस्य अछंती। एही बैठक अवसर में श्री जयशंकर सदस्य राष्ट्रगुड़िकर वैदेशिक मंत्री सह द्विपाक्षिक आलोचना करिवार कार्यसूची रहिछि। भारत एवं चीन मध्य द्विपाक्षिक संपर्क को स्वाभाविक करिबा एवं दीर्घ समय धरी रहितिबा सीमा विवादर समाधान लक्ष्य नहीं श्री जयशंकर तांको चीन प्रतिपक्षों सह आलोचना करिवे। 2020 मसीह पूर्व लद्दाख रे प्रकृत नियंत्रण रेखा निकटरे उभय देश मध्य सामरिक स्तर में मुहांमुही पर डॉक्टर जयशंकर यह होइछि प्रथम चीन गस्त। भारतीय महाकाशचारी ग्रुप कैप्टेन शुभांशु शुक्ला और एक्जियम फोर मिशन अन्य 3 जण क्रू सदस्यंकर आज महाकाशरू पृथ्वी को प्रत्यावर्तन आरंभ हेब। सामाजिक गणमाध्यम पोस्टरे विज्ञान और प्रजुक्ति विद्या मंत्री डॉक्टर जितेन्द्र सिंह कहिसेंति भारतीय समय अपराह्न 4:30 आज अनडकिंग कार्य आरंभ हेब। क्रू सदस्य माने आसंताकाली भारतीय समय प्राय अपराह्न 3टारे भूपृष्ठ में पहुंचे बोली से कहिसेंति। अवतरण पर क्रू सदस्यों को फ्लाइट सर्जन तत्वावधान में 7 दिन पर पुनर्वास रखाଯିବ। पृथ्वीर माध्याकर्षण शक्ति सहित खाप खुआइबा लक्ष्य नहीं यह पदक्षेप ग्रहण कराଯିବ। ग्रुप कैप्टेन श्री शुक्ला आंतर्जातिक महाकाश केन्द्र में 14 दिन धरी रहिछंती। महाकाश केन्द्र को जिबारे से प्रथम भारतीय। 1984 मसीह महाकाश को जाइथिबा भारतर विंग कमांडर राकेश शर्मा पर श्री शुक्ला होउछंती द्वितीय महाकाशचारी। महाकाश केन्द्र में अवस्थान समय भारत आधारित 7टी विशेष परीक्षण में श्री शुक्ला सामिल थिले। उत्तर प्रदेश लक्ष्नौ में गणमाध्यम सह कथबार्ता समय श्री शुक्ला पिता शंभु दयाल कहिसेंति सुरक्षित भाव क्रू सदस्य माने भूपृष्ठ में पहुंचंतु बोली भगवान के निकट में प्रार्थना करुछि। जिसके लिए हम लोग गिनते दिन से इंतजार कर रहे थे, अब वो जो है वापसी हो रही है। हम लोगों को बहुत ही खुशी है और बहुत प्रसन्न है कि जल्दी से जल्दी वो वापस आ जाए। ये हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं को सकुशल जो है पृथ्वी पर आसानी से उनका वापस हो और ये हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन हो। छत्तीसगढ़ विधानसभार मौसुमी अधिवेशन आजिठारु आरंभ हेउछि। आसंता 18 तारिख पर्यंत चलिबाकु थिबा ଏହି ଅଧିବେଶନରେ 5ଟି ବୈଠକ ବସିବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। ଏହି ଅବସରରେ କେତେକ ସଂଶୋଧିତ ବିଲ୍ ଆଗତ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷର ଅମରନାଥ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଗତକାଲି ସୁଦ୍ଧା 2 ଲକ୍ଷକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କଠାରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପବିତ୍ର ଗୁମ୍ଫାରେ ଗତକାଲି 17,000 ଅଧିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ମହାଦେବଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ମୋଟ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଗତକାଲି ସୁଦ୍ଧା 2,63,000ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण रसायन और सार मंत्री जेपी नड्डा तांकर 3 दिनिया साउदी अरब गस्त सफलतार सह शेष करिसेंति। ए संपर्क में एक रिपोर्ट।
ଦେଶରେ ସାର ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଔଷଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସହଯୋଗକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ଦମାମ ଏବଂ ରିୟାଦକୁ ଗତ ଶୁକ୍ରବାରଠାରୁ ରବିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନଡ୍ଡାଙ୍କ ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ରାସାୟନିକ ଏବଂ ସାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ସାଉଦି ଆରବର ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଶ୍ରୀ ନଡ୍ଡା ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହିତ କେତେକ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିବେଶକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଶ୍ରୀ ନଡ୍ଡା ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ବୈଠକ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଔଷଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସହଯୋଗ ନେଇ ନୂତନ ମାର୍ଗ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀ ନଡ୍ଡାଙ୍କ ଏହି ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ସାଉଦି ଆରବ ସହ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସାର ଚୁକ୍ତିନାମା ଭାରତର କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଅଧିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବାଦ ବିଭାଗ ପାଇଁ ମୁଁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ବେହୁରା। म्यांमाରରେ ନିଷିଦ୍ଧ ଘୋଷିତ ବିଦ୍ରୋହୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଲିବରେସନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଆସାମ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଉଲ୍ଫା ଆଇର 3 ଜଣ ପ୍ରମୁଖ ନେତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀର म्यांमार ସ୍ଥିତ ପୂର୍ବତଟ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଗତକାଲି ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ବୋଲି ଗୋଷ୍ଠୀ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ମୋଟ 19 ଜଣ କ୍ୟାଡରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ 19 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ବିଦ୍ରୋହୀ ଗୋଷ୍ଠୀର ଆତ୍ମଘୋଷିତ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ନୟନ ମେଧି ତଥା ନୟନ ଅସମଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମୟରେ ଆକ୍ରମଣ ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ରୋହୀ ଗୋଷ୍ଠୀର ଅନ୍ୟତମ ସଦସ୍ୟ ଆତ୍ମଘୋଷିତ ବ୍ରିଗେଡିୟର ଗଣେଶ ଅସମ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣେଲ ପ୍ରଦୀପ ଅସମଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଏହି ବିଦ୍ରୋହୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ଏପରି ଦାବିକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏପରି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇ ଭାରତୀୟ ସେନା ପାଖରେ କିଛି ଖବର ନାହିଁ। ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମା ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସ ମଧ୍ୟ ଏହି ଘଟଣାରେ ଜଡ଼ିତ ନାହିଁ। ଆସାମରୁ ସେଭଳି କୌଣସି ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଆକାଶବାଣୀର ଦ୍ୱିଭାଷିକ ଫୋନ୍ ଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍ପିକ୍ରେ ଆଜି ରାତି 9:30ରେ ବର୍ଷା ଜଳ ସଞ୍ଚୟ ଏବଂ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣରେ ଏହାର ଭୂମିକା ଶୀର୍ଷକ ଆଲୋଚନାର ପ୍ରଚାର କରାଯିବ। ଭାରତୀୟ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଗଙ୍ଗା ମିଶନର ପୂର୍ବତନ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଜି ଅଶୋକ କୁମାର ଏବଂ ପରିବେଶବିତ୍ ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ କୁମାର ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ଶ୍ରୋତାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ 011237171177 ଏବଂ 011233144444 ନମ୍ବରକୁ ଡାଏଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶ୍ରୋତାମାନେ 9289094044 ନମ୍ବରକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏକ୍ସରେ ହାଷ୍ଟାଗ୍ ଆସ୍କ ଏଆଇଆର୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିପାରିବେ। ଲର୍ଡସ୍ ଟେଷ୍ଟର ଅନ୍ତିମ ଦିବସରେ ଆଜି ଭାରତ ଗତକାଲିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସ ସ୍କୋର 4 ୱିକେଟ୍ର 58 ରନ୍ରୁ ବ୍ୟାଟିଂ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଆଣ୍ଡରସନ୍ ତେନ୍ଦୁଲକର ଟ୍ରଫିର ଏହି ତୃତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସ 192 ରନ୍ରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର 4ଟି ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିବା ବେଳେ ବୁମ୍ରା ଏବଂ ସିରାଜ 2ଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ। ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ଭାରତ ବ୍ୟାଟିଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା। ଜୟସ୍ୱାଲ କୌଣସି ରନ୍ ନ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କରୁଣ ନାୟର, ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଏବଂ ଆକାଶଦୀପ ସିଂ ଆଉଟ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି 90 ଓଭର ଏବଂ 2ଟି ବଲ୍ରେ ଭାରତ ବିଜୟ ପାଇଁ 135 ରନ୍ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ବେଳେ ଇଂଲଣ୍ଡ 6ଟି ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଏହି ସିରିଜ୍ରେ ଉଭୟ ଦଳ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛନ୍ତି। ୱିମ୍ବଲଡନ୍ ଟେନିସ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବିଶ୍ୱର 1 ନମ୍ବର ମାନ୍ୟତାପ୍ରାପ୍ତ ଖେଳାଳି ଜାନିକ୍ ସିନର ଟାଇଟଲ୍ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଲଣ୍ଡନର ଅଲ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ କ୍ଲବରେ ଗତକାଲି ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସିନର ପୂର୍ବତନ ଚାମ୍ପିୟନ୍ କାର୍ଲୋସ୍ ଆଲକାରାଜଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ପ୍ରଥମ ୱିମ୍ବଲଡନ୍ ଟାଇଟଲ୍ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ୱିମ୍ବଲଡନ୍ର 148 ବର୍ଷର ଇତିହାସରେ ଏହି ଟାଇଟଲ୍ ହାସଲ କରି ସିନର ପ୍ରଥମ ଇଟାଲୀୟ ଖେଳାଳି ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜସ୍ଥାନ, ଗାଙ୍ଗେୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଗୁଜରାଟ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜି ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର, କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ, ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତାମିଲନାଡୁ, ପୁଡୁଚେରୀ ଏବଂ କରିକାଲରେ ଆଜି ପ୍ରବଳ ଗରମ ସହ ଆର୍ଦ୍ର ପରିସ୍ଥିତି ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣିଥରେ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଜିଠାରୁ 2 ଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଆଜିଠାରୁ 2 ଦିନିଆ ଚୀନ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏକ୍ସିଓମ୍ 4 ମିଶନର 4 ଜଣ ଯାକ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମହାକାଶରୁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ। 3 ଦିନିଆ ସାଉଦି ଆରବ ଗସ୍ତ ସଫଳତାର ସହ ଶେଷ କଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏବଂ ଲର୍ଡସ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ବିଜୟ ପାଇଁ ଆଜିର ଅନ୍ତିମ ଦିବସରେ ଭାରତ 6ଟି ୱିକେଟ୍ ହାତରେ ଥାଇ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି 135 ରନ୍। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା।